Have you ever been beaten or struck on the right cheek? Have you ever been treated so? You might have never been, but because it's a rare occasion to be experienced so. But have you ever thought that why Jesus has taught you so? In the past, the secretaries of the gospel, of the word of God, I should say, and also scribes and Pharisees, they have taught when you are struck, or when you are beaten, when you are challenged, you have to repay them with the same amount of your injury. But that is not quite true. That is not the right way, what God has taught us. That is why Jesus came to the earth, and He came to teach, reteach, and explain it again in more detail, to know the original meaning, why it was given to us. That's why Jesus said, do not think to revenge evil with evil, but revenge evil with goodness. You know why? Because with that treatment, the personal vengeance will be stopped, and the kingdom of God will be come on earth. That is what God wants us to govern God's world, because this was created, as you know, by God the Father Almighty. And Jesus is giving us an example, and detailed examples also at the same time, to know how we treat ourselves, to our neighbors, and to our opponents. When I am going to explain that in more detail, when I am preaching in Korean, you may understand better. When you are struck on the right cheek, turn him or her, the other one also. And when you are accused to have to give him or her your inner clothes, the outer one would be given him too. Then I need an explanation, so I'm going to explain it when I'm preaching in Korean. And when you are forced to go 1 mile, go with him 2 miles. Don't begrudgingly repay him or challenge him. You just follow, and you just be generous to him. And the last one is, whenever you are asked to give anything to him or her, give him or her abundantly, generously. Do not oppose anybody's asking you to get something. Let me go over a little bit of the next sermon, that on verse 43, by doing this, you will be son of God. That means the children of God. By doing this, that means by loving as God loves you. And the last verse of chapter 5, 48, be perfect as God is perfect. 여러분들께서 뺨을 맞아보신 적 있습니까? 그건 별로 없겠죠. 그러나 상상 속에서라도 여러분들은 그것을 한번 깊이 생각해 보셔야 됩니다. 여러분들이 만약에 이 오른편 뺨을 맞았다고 가정해 보십시다. 오른편 뺨을 맞았어요. 근데 딱 같이 저를 공격하는 사람이 제 앞에 서 있다면은 왼손잡이가 아닌 한은 어떻게 오른손으로 오른편 뺨을 쳐요? 그렇죠? 그것은 반드시 손등으로 치는 거예요. 그럼 뺨을 맞는 것은 대단히 기분 나쁜 일이고 모욕을 당하는 일인데, 하물며 손등으로 맞는다? 이것처럼 모독스러운 일이 없죠.
그런데 우리 예수님은 말씀하시기를 이런 일을 당해도 저항하거나 대적하지 말고 오히려 다른 쪽 왼쪽을 다시 대줘가지고 때리게 만들어라, 이런 말씀하셨어요. 그래서 첫 번째 이 말씀이 나오게 된 배경, 이 바리새인과 서기관들의 가르침을 잠깐 설명하고자 합니다. 또 너희가 옛사람에게 말하기를 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 말하는데 도무지 악한 자를 대적하지 말라. 그 근거를 말씀하기 위해서 출애굽기 21장 23절에서 25절을 제가 읽겠습니다. 그러나 다른 해가 있으면 갑되어 생명은 생명으로, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로, 데운 것은 데움으로, 상하게 하는 것은 상함으로, 때린 것은 때림으로 갚을지니라. 영어로 한번 읽어볼까요? But if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. 그냥 다 읽으니까 속이 시원하죠. 근데 이것은 사실은 대단히 하나님께서 그나마 사람을 사랑하셔서 주신 공식적인 말씀입니다. 다시 말씀드리면 이것은 개인적으로 갚으라는 게 아닙니다. 반드시 이것은 자기가 그런 일을 당했을 때 그것을 가지고 법정에 나와서 재판을 받고 심사를 끝낸 후에 똑같은 양의 공의 보복법이라는 거죠. 똑같은 양의 그러한 당한 것을 갚아주라는 뜻입니다. 그렇게 함으로 말미암아서 그거나마 하나님이 우리의 더 큰 복수를 하기를 원하는 마음을 컨트롤하게 만들어 주신 거예요. 사실 우리는 아직도 부패한 성품이 남아 있습니다. 그리고 아직도 더러운 영적인 찌꺼기가 있습니다. 그래가지고 이것이 자극이 될 때 우리는 반드시 2배, 3배, 4배, 5배, 10배로 갚아주도록 되어 있습니다. 예를 들어서 쉬운 예를 하나 들죠. 여러분들 자녀들 잘 기르고 계십니다. 그런데 자녀들에게 그렇게 기르실 때에 자녀들에게 경고를 하죠. 나쁜 짓 하고 잘못하면 너 그러면 맞는다 그러다가 사랑스러우니까 참다가 한계에 다다르면 징벌을 하는데 묻습니다. 약속한 대로만 징벌하십니까? 더 많이 징벌하십니까? 대개의 경우에 화를 내는 것을 참다가 화가 나서 징벌하니까 더 많이 때려요. 사랑하는 자식을 그렇게 하는데 하물며 다른 사람은 말할 거고 있습니다. 그러니까 하나님은 이것을 통해서 우리의 악한 성품을 대단히 많이 컨트롤 하시도록 하시기 위해서 이런 말씀을 사실은 주신 거예요. 근데 우리 예수님 뭐라고 그러셔요? 악한 자를 도무지 대적하지 말라. 아무런 해결이 안 되고 필요가 없다. 그런 뜻이에요. 무슨 말이죠? 악한 자를 대적하는 말은 악한 존재를 대적하지 말라는 말이 아니에요. 악한 존재는 사탄이고 마귀고 귀신들입니다. 그것은 반드시 도전해서 예수 그리스도의 이름으로 물리셔야 됩니다. 더 많이 필요한 때가 됐습니다. 요즘은 제가 여러분들도 그러시겠지만 더 많이 그 일을 기도하고 있습니다. 솔직히 이야기해서 김정은이도 문재인님도 트럼프님도 다 이 기도가 필요합니다. 사단이 하지 아니하면 우리 인간이 해쳐지거나 못되거나 싸우거나 멸망하거나 해심받게 절대로 역사할 수 없습니다. 믿으십니까? 믿으십니까? 믿으시길 바랍니다. 그래서 우리가 믿는 사람으로 하나님의 아들로 하나님의 딸로 하나님의 권세를 가진 우리가 더 믿음으로 귀신을 쫓아내고 사단을 제어하는 기도를 해야 돼요. 반드시 해야 돼요. 반드시 해야 돼요. 그럴 때가 됐습니다. 이제. 물론 하나님께서 허락하셔서 말세에 예언하신 말씀이 이루어지게 하시기 때문에 하나님의 뜻에 맞는 기도가 되는지 안 되는지 저도 회의가 들을 때가 있지만 하나님이 하시는 일을 하시고 우리가 해야 할 일을 해야 되는 거예요. 믿음으로 나가야 되는 거예요. 우리 교회 안에서도 우리 가정 안에서도 이웃 사회에 있어서 다 마찬가지입니다. 사단이 역사하고 귀신이 장난하면 반드시 하나님이 원치 않는 일이 생기도록 되어 있습니다. 악한 일이 생기고 서로 상처가 되고 미워하고 시기하고 그리고 원수가 없는 그런 일이 계속 생깁니다.
그래서 강하고 담대한 마음으로 기도하실 게 필요합니다. 다시 말씀드립니다. 악한 자를 대적하지 말란 말은 악한 존재 사탄을 대적하지 말란 말이 아니에요. 악한 자 사람을 대적하지 말고 불사여기라 그런 뜻입니다. 두 번째, 우리 예수님의 말씀을 좀 더 깊이 봅시다. 거기에 보니까 무슨 말씀이 나와 있는가? 삶의 구체적인 정황에서 나타나는 네 가지 예가 나옵니다. 첫 번째로 네가 오른편방울 맞았느냐? 왼편을 돌려대라. 그런 사람이 있을까요? 있을 수 있죠. 우리 한국에는 초대교회에 대단히 많은 하나님의 역사가 크게 나타나고 걸출한 인물들이 참 많이 역사를 하셨던 것 같습니다. 그 중에 한 분이 김익두 목사님이라는 분입니다. 기골이 장대합니다. 힘이 셉니다. 포악하기 짝이 없습니다. 얼마나 그분 만나서 괴로움도 하고 힘든 일을 많이 만난 사람들이 있었으면 성황당을 지나가다가 돌을 던지면서 에이씨 오늘 김익도 만나지 않게 해 주시오. 그런데 이분이 정말 하나님의 은혜 가운데 기적적으로 하나님 이렇게 뜨겁게 역사하셔. 우리 한국 초대교회 뭐 지금도 역사하고 계시지만 초대교회 특별히 많이 하셨습니다. 이분이 선교사님을 괴롭혔는데 심하게 구타해서 어려움 당했는데 그 선교사님이 본문의 말씀과 같이 이는 이로 눈은 눈으로 갚지 아니하시고 그리고 다 참고 용서하신 걸 보고서는 굉장히 감동과 도전을 받았습니다. 그 주님의 하나님의 역사 가운데 그 말씀이 계속 마음에 그 생각이 계속 그를 지배하기 때문에 회개했습니다. 그래서 전혀 새로운 사람이 됐어요. 그래서 그가 내가 예수 믿고 새 사람이 됐다. 아예 공개적으로 그런 경우는 참 힘듭니다만은 그런 놀라운 일을 하셨어요. 뭐라고 하셨냐면은 다 아예 자기가 그렇게 자기를 힘들어할 만한 사람들에게 다 부고장을 받았어요. 옛 김익두는 죽었다. 죽었다. 사람들이 피식 웃었습니다. 진짜 그럴까? 그러다가 한 사람이 마음에 결심을 했습니다. 진짜 내가 한번 시험해버리라. 그리고 내가 그동안 당한 거 한번 갚아주리라 하고서는 좋은 겨울날 성경을 끼고 지나가는 김익두님에게 숨어있다가 이 바켓으로 물을 하나 가지고 있다가서는 쫓아가서 확 부어버렸습니다. 머리부터 발끝까지 완전히 생쥐가 됐습니다. 옛날 같으면은요 난리가 났겠죠. 그런데 피식 웃으면서 그 사람을 쳐다보더니 너 오늘 옛 김익두가 죽은 것을 다행으로 생각해라. 옛 김익두가 안 죽었으면 너는 착살날 뻔했다. 요절날 뻔했다. 그러면서 얼굴색 변하지 아니하고 평온하게 하고 지나가더라는 거예요. 그러니까 이 사람이 오히려 당황하게 됐습니다. 아니 사람이 달라져도 이렇게 달라질 수 있어? 그것이 고민되고 그것이 깊이 생각돼서 그가 회개하고 예수 믿었습니다. 예수님께서 악한 자 대적하지 말라는 말씀은 전도 때문에 하신 말씀이에요. 잘 들으시기를 바랍니다. 저도 잘 들어야 됩니다. 전도 때문에 하나님의 이름의 영광을 받으시고 하나님의 사랑이 전파되고 하나님의 복음이 사람들을 구원하게 만드시기 위해서 그렇게 하신 거예요. 두 번째, 누구든지 너를 송사한단 말을 고소한단 말이죠. 내 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 해라. 무슨 말인가? 뭐 어떻게 속옷을 다 달라고 그러는데 옛날 이스라엘 백성들은요 속옷을 대개 이제 목화나 카튼이나 혹은 플렉스를 가지고서 짜가지고서 통으로 짜서 입고 겉에는 대개 리는 혹은 이제 블랭켓 이런 거 가지고서 조금 더 멋있게 그리고 이불로 쓸 수 있도록 그렇게 지어서 입고 다녔습니다. 그래서 제가 마침 출애굽기 22장 26절 있어서 읽습니다. 내가 만일 너와 함께한 나의 백성 중 가난한 자에게 돈을 꾸이거든 너는 그에게 채주같이 하지 말며 별일을 받지 말 것이며 26절 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라. 그 몸을 가릴 것이 이뿐이라. 이는 그 살에 오신즉 그가 무엇을 입고 자겠느냐. 그가 내게 부르시면 내가 들으리니 나는 자비한 자임이니라. 이불이에요. 이불.
그래서 사람들이 겉옷은 못 가져가고 남에게 고소해가지고 속옷을 빼앗아 가지려고 했어요. 네가 그런 일을 당해서 속옷을 뺏겼느냐? 겉옷과 이거 다 가지게 해라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 말씀. 놀라운 말씀입니다. 그 다음 또 세 번째 이런 이야기를 하고 있습니다. 만약에 군인들이나 혹은 관리들이 너를 억지로 군수물자나 우편물을 가지고서 오리 한 1마일쯤 되죠. 한 1, 2마일 되겠습니다. 억지로 오리를 가게 만들면 그 사람에게 심리를 같이 동행해 줘. 어디 어려운 것 들고 무거운 것 들고 따라가 줘. 그 구체적인 예를 예수님 십자가 지실 때 체험하셨죠. 누구였습니까? 구레네 시몬. 그분이 뭐 했죠? 예수님의 십자가를 아무 잘못도 없이 이유도 없이 갑자기 분명히 끌어다가 너 이거 쳐. 그래서 그걸 끌고 골고다까지 올라갔습니다. 억울하게 생각하지 아니하고 보복하지 아니하고 그래도 너그럽게 해주란 말이에요. 가장 네 번째, 너에게 구하는 자에게 주며 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말아라. 거절하지 말아라. 있는 대로 다 주어라. 두 가지 일로 이 일을 할 수 있습니다. 방법으로. 첫 번째로는 원수를 갚지 말고 하나님께 맡김으로 이 일을 할 수 있습니다. 우리 주님 친히 말씀하시기를 절대로 원수 갚지 말아라. 원수 갚는 것은 내게 있으니 내가 갚을 것이다. 말씀하셨습니다. 그리고 또 하나 방법이 있는데 그건 뭐냐면 이 세상의 모든 물질은 내 것이다. 너는 다만 내가 맡겨만 주었다. 너는 내 물질을 가지고 사용하는 청직이다. 그러므로 내가 기뻐하는 대로 써주기를 바란다. 두 마디 말씀을 가지고 해결할 수 있을 줄로 믿습니다. 이 말씀에 충실하면 하나님이 놀라웠게 기쁨을 얻으십니다. 그리고 천국이 내 마음속에서 이루어지고 가정에서 이루어지고 교회에서 이루어지고 지역사회와 국가민족 세계를 통해서 이루어지게 될 줄로 믿습니다. 예를 들어서 설명드립니다. 만약에 우리가 원수를 갚으려고 애를 쓰면 누가 손해나느냐? 내가 손해나요. 내가. 여러분들 유대인들처럼 억울한 사람들이 어디 있어요? 물론 자기들이 잘못해서 그랬지만. 그래서 자기들이 눈을 벌거리 떠고 600만이 되는 사람들이 오늘은 아버지가, 내일은 어머니가, 모레는 내 사랑하는 자식이, 친구가 아무 죄 없이 가스실에 끌려가서 죽어서 나오는 것을 보는 모든 유대인들은 눈이 뒤집힙니다. 분노로 불타오르고 있습니다. 그렇지 않으면 정상적인 사람이 아니죠. 보복하고 싶어서, 원수를 갚고 싶어서 이 원수 갚는 일에 화시됩니다. 그렇게 너무나 많은 사람들이 당했는데 놀랍게도 하나님께서는 그 중에 꽤 많은 사람들을 살려놓으셨습니다. 이런 방법 저런 방법. 놀라운 일이 많이 발생했습니다. 그런데 그 중에 한 사람이 엘리 바이렐이라는 사람이에요. 많이 외웠는데도 아직도 이렇게 좀 잘 기억이 안 납니다. 엘리 바이렐. 이분이 그 경험을 하고 나와서 책을 썼습니다. 쓰면서 뭐라고 그랬냐면 내가 그렇게 하고 보니까 많은 사람이 그렇게 하고 보니까 원수를 갚음 받아야 될 사람이 아니라 원수를 갚는 내가 더 손해나더라. 내가 더 손해나더라. 그래서 예수님의 말씀이 얼마나 진리인가를 깨달아. 예수님은 나를 사랑하셔서 내가 손해보지 않도록, 망하지 않도록, 정신병 걸리지 않도록 가해하는 나를 위해서 이 말씀을 주셨다. 그 말씀은 보통 상식으로 원수 갚지 아니하고 이를 갈지 아니하고 죽이고 싶지 않을 수 없을 만큼 기가 막힌 억울함을 당해서도 여전히 내 마음속에서는 그를 용서하고 하나님의 원수를 갚아주실 것이고
하나님이 명령하신 대로 나는 그를 용서하고 사랑할 뿐이다. 내가 그렇게 하지 못하는 것이 너무 안타깝다. 하나님, is there anything or any way I can do it for you? Can I be a person to follow you, to follow your commandment? 그러면서 노력하면 그 일이 가능해진다. 원수 갚음을 받아야 될 사람이 아니라 원수 갚으려고 하는 내가 더 무지무지한 깊은 화상, 3도 화상을 입는데요. 3도 화상. 물론 정신적으로 하는 말이죠. 놀라운 말이 아닐 수가 없습니다. 그런가 하면 몰타 에스닉 철치니까는요, 빌리 브레이라고 하는 권투 선수가 있었습니다. 얼마나 권투를 잘하고 그리고 얼마나 힘이 세요. 많은 사람을 괴롭혔어요. 이도 예수 믿고 달라졌습니다. 많은 사람들이 그의 변화된 태도를 한번 실험해보고 싶었습니다. 그래, 어떤 사람이, 많이 당했던 사람이 그랬겠죠. 쫓아가서 큰데 가격을 했습니다. 시험해보려고. 근데 빌리 브레이가 그를 쳐다보면서 이렇게 이야기했습니다. 내가 너를 용서하는 것 같이 하나님도 너를 용서해 주시기를 원한다. 내가 너를 용서하는 것 같이 하나님도 너를 용서해 주시기를 원한다. 이런 마음의 체인지가 어디에서 나타나요? 하나님의 은혜로 나타나고 말씀을 통해서 믿음으로 기도하는 동안 이루어지는 겁니다. 이 용서를 받은 사람이 고민이 생겼습니다. 아니, what made him change? Why is he so much changed? I don't know why. 너무 고민이 돼가지고 고민하다 그 사람이 예수 믿었어요. 오늘 저는 여러분들 가운데에도 그런 분이 계시는 것을 참으로 자랑스럽고 참으로 영광스럽게 생각합니다. 예, 도저히 말도 안 되는 일을 하셨어요. 하나님이 하셨죠. 그분을 통해서. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 살아계신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 말씀하셨습니다. 믿음으로 살고 성령 충만 받으면 회개하고, 그래서 우리가 참회 기도하는 건 너무 잘한 것 같아요. 감사합시다. 회개하고 믿음을 가지고 성령 충만 받으면 성령님의 도구 되면 할 수 있어요. 성령님의 도구 되면 할 수 있어요. 기적이 나타나고 변화가 생기고 예수를 믿는 그런 놀라운 결과가 확 맺혀집니다. 예수님 그렇게 하셨잖아요. 그러니까 우리가 할 말이 없어요. 예수님 그렇게 하시고 나를 따라오너라 그러셨어요. 누구든지 나의 제자가 되려면 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것입니다. 날마다 할 것입니다. 예수님 뭘 어떻게 하셨어요? 예, 십자가를 지시면서 단 한마디 그들에게 보응해 주세요. 저놈들 싹 망하게 해주세요. 저놈들 좀 징계해서 한마디 하지 않으셨어요. 한마디 하지 않으셨어요. 잘 들어보셔요. 한마디 하지 않으셨어요. 그리고 하신 말씀이 뭐예요? 아버지 저들의 죄를 용서해 주십시오. 자기들 하는 거 모르기 때문에 그렇습니다. 이런 마음이 어디서 생겨요? 하나님의 사랑의 마음에서 생겨요. 누가 들었어요? 여인들이 들었어요. 누가 들었어요? 가까이에서 형을 집행하는 로마 군인들이 들었어요. 그리고 그 말들이 나가서 퍼지게 됐습니다. 사람들이 다 알게 됐습니다. 용서해 주세요. 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 어머니 아들입니다. 엘리 엘리 라마 사박다니. 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까? 아까도 가르쳐 주셨습니다. 그런 모든 한마디 원망하거나 저주하거나 보응하는 말씀하지 아니하시고 돌아가신 사실이 다 알려지게 됐어요. 그랬기 때문에 오순절 성령 강림 후에 베드로가 나서서 설교할 때 그 사람들이 그 예수님의 사랑에 감격해서 주님께로 돌아온 겁니다. 무슨 말씀인지 아시죠? 상상해 보세요. 예수님이 뭔가 저주하고 돌아가셨다고 생각해 보세요. 그 사람들이 돌아올 마음 생기겠어요? 아니에요. 결론입니다. 우리의 마음가짐, 우리 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 보호하시고
우리를 통해서 우리 자신이 손해보고 상처받지 않고 정신적으로 충격받지 않도록 우리를 악한 자를 대적지 말라고 그랬어요. 원하는 자들에게 다 주라고 그랬어요. 필요한 대로 다 공급하라고 그랬어요. 왜? 네가 아니고 하나님 것이니까. 네가 아니고 하나님이 원수를 갚아주시니까 하나님께 맡기고 너희들은 평안하라 행복하라 다 내려놔라. 네가 그렇게 속상해하고 애쓸 건 없어. 얼마나 위대하신 하나님의 말씀인지 알 수가 없습니다. 하나님은 저 여러분들을 너무너무 사랑하십니다. 여러분들과 저를 너무너무 사랑하신다고요. 우리의 약점을 너무도 잘 아시고 본 마음을 잘 아시고 원수 받고자 하는 말을 너무도 잘 듣고 계십니다. 그걸 다 하나님 말씀대로 순종하고 내려놓으면 제가 늘 말씀드리는 것처럼 이 교회 문을 나서실 때 아니 저 입구문을 나서실 때 환한 얼굴로 나를 쳐다보시는 하나님의 얼굴을 바라보시게 될 거예요. 하나님 나를 이렇게까지 사랑하시고 이 위기 속에서 이 원수가 없지 않으면 안 되는 이 기가 막힌 상황에서도 나를 사랑해서 위대한 명령을 주셨구나. 그리고 내 속에 살아계시는 예수님 때문에 내가 지배받아 그 일을 하게 하시는구나. 성령님이 나를 순간마다 깨우치시고 순종하게 하셔서 이 놀라운 기적을 이루게 하시는구나. 여러분들 오늘의 양식 잘 읽고 계시죠? 잘 읽고 계시죠? 잘 읽고 계십니까? 뒤에도? 꼭 읽으십시오. 너무너무 좋습니다. 요 근래 건 더 좋아요. 요 근래 건 이상해. 어저께 그저께 거. 예. 그저께 거는 뭐냐면 기회에 발들이 놓기. 나이 많은 분이 전에는 매우 움직이기 싫어하셨는데 만보기를 달고 그리고서는 열심히 움직이기를 원하셨습니다. 그렇게 하다 보니까 자기가 열심히 움직이게 됐어요. 마찬가지로 우리가 외견상으로는 일상적인 관계처럼 보이는 상황에서 내가 격려하는 사람이 될 수도 있는 그런 기회들에 내가 내 주의를 기울이게 되었다는 말씀을 하고 있습니다. 가족과 직장 동료로부터 식료품점 점원에 이르기까지 나와 관련된 모든 사람들의 삶 속에 하나님은 일하고 계시고 그래서 나는 가까이의 관계들 속에서 하나님이 일하고 계실지는 모를 그 상황에 늘 주의를 기울이면서 비록 그것이 식당 종업원에게 친절하게 안부를 묻는 작은 일로 보이는 그런 일까지도 하나님의 놀라운 결과를 가져온다고 말씀하셨습니다. Am I paying attention to opportunities to be an encourager in seemingly mundane interactions? God is at work in the lives of every person I relate to. From my family and co-workers to a club at the grocery store, each interaction offers a chance for me to pay attention to what God might be doing. 어저께 거요. 삶을 바꾸는 법. 락앤롤 음악의 전설 브루스 스프링스틴이 자기가 어렸을 때에 심한 우울증을 앓을 수 있었는데 3분의 기가 막힌 음악을 통해서 그걸 다 해결했다고 말씀하는 내용이면서 이렇게 말씀했습니다. 마음을 사로잡는 노래처럼 누군가의 정성된 말은 우리에게 희망을 줄 수도 있고 심지어 우리 삶의 과정을 바꿀 수도 있습니다. 우리가 세상을 보는 방식을 바꿔주었던 선생님의 말씀이나 자신감을 회복시켜준 격려의 말들, 힘든 시간을 견디게 해준 친구의 따뜻한 말들처럼 나는 우리 대부분이 우리의 삶에 영원한 영향을 준 대화에 관해 이야기할 것이 있다고 확신합니다. 우리의 작은 사랑이 그렇게 될 수 있었다 그런 이야기입니다. For rock and roll legend Bruce Springsteen, it was the work of musical artists that helped him through a difficult childhood and a persistent struggle with depression. Like a compelling song, others well chosen words can also give us hope, even change the course of our lives. I am sure most of us could share stories of a conversation that forever impacted our lives. Words from a teacher that changed the way we saw the world. Words of encouragement that restored our confidence. Gentle words from a friend that carried us through a difficult time. 마음에 조용히 생각을 가지고 한마디 기도하도록 머리 숙여 주시면 감사하겠습니다. 다 함께 머리 숙이시죠. Why don't you bow down your hands
and pray just 1 minute to the Lord. 저와 여러분들의 이 위대한 명령은 우리로 하여금 다음 주에 살펴보게 될 말씀처럼 사랑으로 미움을 이기고 선으로 악을 이기면 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지 아들이 되리니. 마지막 48절, 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 우리의 생각 한마디, 생각 한 피스, 말 한마디, 행동 하나 어떠한 영향을 미치기를 원하십니까? 내 마음속에 하나님이 임재하시고 내 주위에 내 말 한마디 듣는 사람들에게 참된 하나님의 사랑, 천국의 임재를 강하게 실천하는 저 여러분들 되기를 원합니다. 잠깐만 기도하시고 밖에 봄비가 오게 하셔서 봄을 제초하게 하시니 감사합니다. 저희의 주의 인간관계에서도 봄내이 녹아내리는 은혜를 주시기를 진심으로 원합니다. 하나님께서 신앙의 선조들을 통해서 살아계신 하나님을 체험하고 실천하게 하셔서 하나님의 사랑이, 하나님의 능력이, 하나님의 복음이 힘있게 전파되게 해주셨던 것처럼 저희를 통해서 영원히 하나님의 사용이 이루어지도록 역사해 주시옵소서. 저희 교회를 2018년에 새로운 비전으로 계속 전진해 나가는 교회를 삼게 하시니 감사합니다. 저희 각자 한 사람 한 사람 하나님 앞에 바로 서서 이 일을 이루는 하나님의 위대한 사람들, 사랑받는 사람들, 하나님의 환한 사랑의 얼굴을 바라보는 사람들 되게 하시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.